हेलो जेडी ने ना लुक अप्रूवल के लिए मना कर दिता है तो जब तक जेडी लुक नहीं अप्रूव करवाते मैं शूट को प्रवानगी नहीं दे सकती क्योंकि मैनू पता रहना चाहिए कि मेरा आर्टिस्ट की पा रहा है तो किवें दा लग रहा है। देखो मैं किसी भी डिपार्टमेंट ना हल्के च नहीं लैंदी जी। तुसी जाओ तो जाके वेखो शूट की तैयारी किवें दी चल रही है। सनी इन्हें तो तेनू शूट की तैयारी वेखण नूं भेज दिता पर हुण तू जेडी ते सीरत दे विच की कहानी चल रही है उसनूं किवें वेखेगा। गुड लक सर। ओ हेलो असिस्टेंट अपने ना काम तो मतलब रख वड्डा आया गुड लक। अपना काम ही तो कर रहा ताइयों तो इत्थे खड़ा। सीरत आकी बकवास है हुण तू मेरी लुक अप्रूव करेंगी? तू जेडी लुक ना आज तक किसी ने अप्रूव नहीं की पर हुण करवानी पएगी ते कोई बकवासबाजी नहीं है। ये रूल्स ते रेगुलेशंस ने ते हर एक कंपनी दे कुछ प्रिंसिपल्स हुंदे ने मैं बस वही फॉलो कर रही हूं ते थानू करवा रही हूं। इस कंपनी दे एमडी होने दे नाते ये मेरा फर्ज बनदा है भावें एक्टर्स होण ते भावें उन्हां दी लुक। वैसे तू जानदी की स्टाइलिंग दे बारे हैं? ऐना कोई विआह नहीं हो रहा जरा सूट दे नाल एयरिंग मैच करो तो चले जाओ। फिल्म है समझ लगी एक्सपीरियंस चाहिए ਇਹਦੇ ਲਈ ਐਵੇਂ। मिस्टर जेडी ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ? ਚਲੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਮਿਸਟਰ जेडी? ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਐਜ਼ ਅ ਐਕਟਰ ਨਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। तू फिर आ गया इत्थे? चल बाहर जा इत्थों ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ? ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਬਾਹਰ। ਵਾਈਫ ਕਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ? ਵਾਈਫ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੈ ਹੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਅੱਡ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸੋਹਰਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨ। ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੜਾ। सीरत की है कि बचपन की है तेरा जो तेरा काम ही नहीं है उनसे क्यों टांग आ रही है अपनी? सीरत कुछ नहीं मिलना है तो सिर्फ कड़वाहट ही पैदा होनी है। मैं हुण होर कुछ नहीं सुनना चाहती मैं सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रही ते इस टाइम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनू ये कह रही है कि तुहाडे उपर जिहड़ी भी लुक जचेगी ना मैं सिर्फ उन्हों ही प्रवानगी देवांगी। रबिश इम्पॉसिबल है। चलो ठीक है मैनू दोबारा स्पॉन्सर्स दे नाल गल करनी पैनी क्योंकि ये तुहाडी लाइफ का सब तो वड्डा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट ते तुहाडा करियर भी टिकिया है ते मेरी कंपनी का भी सो मैं कोई रिस्क नहीं लै सकती। दस की अप्रूव करना है? थोड़े ते ड्रेस बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही जाओ तो जाके चेंज करके आओ। इंदर पुत्र जिम्मी किथे है? वो तो बिजी बड़ा मुरझाया पिया है। पिछले दिनी जो भी उस नाल होया ना उस चीज का उस उत्ते बड़ा ही बुरा असर पिया जी। बिजी तुसी तो जानते हो कि वह सीरत लई कितना बदल गया सी। बाकी बिजी कुदरत के रंग ने हुण देखो ना एक दूजे तो कितना दूर हो गए ने। इंदर पुत्र उसके घर देर जरूर है पर नेर नहीं है। मालक ने चाहा तो उन्होंने दरम्यान जड़ियाँ दूरियां ने ना वो भी नहीं रहनगियां। सुनिया अजकल वो
ਇੱਕੋ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੀਜੀ, ਦੇਖੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਤਾਰ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਜੀ, ਬੜੀ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੌਣ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪੀੜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਚਪਨ 'ਚ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਗਮ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਰ ਜੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਦੀ ਪੀੜ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਬਲੁੰਦਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਦਰ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਘਾਟ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੀਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੋ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਸਨੀ ਮੁੰਡਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਨੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਬੀਜੀ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੀਰਤ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ। ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤਰ। ਬੀਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਹੋ ਆਓ। आ ले, देख ले। ਐਡਰੈਸ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਜੇਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੇਕਅਪ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਕਰਵਾਇਆ? ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਕਅਪ? ਬਿਲਕੁਲ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। हैं? दिमाग खराब हो गया तेरा? हैं? अखा खराब हो गई ने? डॉक्टर को बुलाओ। तू एक काम कर, अखा वाले डॉक्टर को जा ते चश्मा लगवा ले। जेडी, ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰੇਸਲੇਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? तेन ही करना अंब लेने एवं जेडी, सीरत, तमीज का पलड़ा ना फड़ के रख। की चाहिए? ਸਰ ਮੈਂ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੇਂਜ ਹੈ? ਕੀ ਗੱਲ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਗਵਾਚ ਗਏ? ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਏਸੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਪਸੀਨਾ ਹੀ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ। ਸਭ ਖੈਰ ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ? ਪਸੀਨਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਦਰਬਦਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਇਹਦੀ ਤੋਰ, ਇਹਦੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਢੰਗ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਏਸੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਤੇ ਨਹੀਂ? मैं अंदर आ सकदा? ज़्यादा फॉर्मल होने की लोड़ नहीं। फॉर्मल होने लिए भी तू ही मजबूर किया है निक्की मैनू। तेनू याद है मैं जो पहला तेरे कमरे च आया सी ते मैं बिना नॉक कीते आ गया सी
ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਨੌਕ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯਾਦ ਹੈ ਤੈਨੂੰ? ਹਰਜੀਤ ਯਾਦ ਆ ਮੈਨੂੰ। ਇਨਸਾਨ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਫੱਟ ਤਾਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਫੱਟ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੋਲ ਦੇ ਫੱਟ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਸਹਾਰੇ ਨੇ। ਹਰਜੀਤ ਤੂੰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿੱਕੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਲਾਕ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਿਵੋਰਸ ਪੇਪਰ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਉਣ ਆਇਆ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਮਿਸਟਰ ਹਰਜੀਤ, ਤੈਨੂੰ ਡਿਵੋਰਸ ਦੇਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਜਿਸ ਹਰਜੀਤ ਤੂੰ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੂੰ ਉਹ ਹਰਜੀਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹਰਜੀਤ। ਮੇਰੇ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਨਿੱਕੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਯਾਦ ਹੈ ਤੈਨੂੰ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਬਦਲਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਨਿੱਕੀ, ਬਦਲੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਹਰਜੀਤ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੂਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਅਸਲੀ ਮਾਇਨੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤੂੰ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਨਿੱਕੀ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੰਨੂ ਮੰਮੀ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? ਇਹੀ ਕਿ ਨਿੱਕੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੱਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਮਨ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਟੋਰ ਰੂਮ 'ਚ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਹਰਜੀਤ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਾਦਾਨ ਵੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ। ਚੱਲ ਛੱਡ ਨਿੱਕੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਹਰਜੀਤ? ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਝਗੜਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਬਸ ਕਰ ਹਰਜੀਤ। ਹਾਂ ਨਿੱਕੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਾਸੀ ਤਾਂ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾ ਇਸ ਪੇਪਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੋ ਮੁਸਾਫਿਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਚੁਣ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੀ। ਮੈਂ ਆਪੇ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ। ਹਾਏ ਵਿਸ਼ ਕਿ ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਂਗੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਬਸ ਨਿੱਕੀ, ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ। ਓਕੇ ਬਾਏ। हेलो, सत श्री अकाल मम्मी जी। मम्मी जी पापा जी ठीक तो है ना? तुसी इंजेक्शन लगवा लिया सी? ओके गुड। चलो मैं ना छेती निकलती हाँ इत्थों, फिर मैं आती हाँ हॉस्पिटल। हाँ जी ओके मम्मी जी। सत श्री अकाल मामी जी। सत श्री अकाल सीरत पुत। वाह जी वाह, सो मुल्तानी मिट्टी दी ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਰੌਣਕਾਂ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। बैठो मामी जी। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਘਿਓ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰ ਕੜਾਈ 'ਚ। ਸ਼ੰਨੂ ਦੀਦੀ ਦਾ ਹੱਥ ਵਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। मामी जी कितने गवाच गए हो? ਸੋ ਮੁਲਤਾਨੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਸੀਟ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਨਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੌਂ ਨਾਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ।
ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਸਿਰ ਪੁੱਤ, ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬੜੀ ਫਿਕਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਤੂੰ ਇਸ ਘਰ ਚੋਂ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰੌਣਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਘਰ ਸੁੰਨਾ ਸੁੰਨਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਮਾਮੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਓਗੇ, ਚਾਹ ਜਾਂ ਕੌਫੀ? ਬਸ 1-2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਚੈੱਕ ਤੇ ਨਾ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੇ। ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਬਸ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਜੀ ਜਿਹਾ ਭਰ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਬਸ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਇੰਜ ਜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾ, ਬਾਕੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆ ਜਾਈ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਮੰਮੀ ਜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਆ ਨਾ। ਪੰਮੀਏ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੂੰ ਗਈ, ਆ ਯਮਰਾਜ ਦੀ ਭੈਣ ਇੱਥੇ ਕਿਦੋਂ ਆ ਗਈ? ਉੱਥੇ ਰਸੋਈ 'ਚ ਦੁੱਧ ਉਬਲ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਐ? ਤੇ ਤੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸਮਝੀ? ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਮੰਮੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ? ਐਨੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਡਰਾਮਾ ਨਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਮੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜੇਡੀ ਨੂੰ ਮਿਲਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਨਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੀ। ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਨਾ ਦੋਨੋਂ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਨਾ ਇਸ ਘਰ ਤੋਂ ਦਫਾ ਤੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾ, ਸਮਝੀ? हेलो सनी, सनी जिथे भी हैं 2 मिनट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ, ਆਪਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਸਪੀਟਲ ਚੱਲੋ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਦਾ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸ਼ੰਨੂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ? ਹਜੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੱਚ ਕੇ ਪਤਾ ਹੈ कि हुण साडे विच कुछ नहीं रहा ते ना ही कुछ हो सकता है ते मां ही ना, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਹੀ। ਉਸਨੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਚਾਹਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਮੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਨਾ ਕਦੇ ਟੁੱਟੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਸੀਰਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੌਣ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨ ਧੀ ਪਰੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਹੁਰਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਆ ਜਾਏ? ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੱਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਰਮਾਨ ਹੀ ਜਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ। ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਸ਼ਰਮ ਐਕਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਇੰਜ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੇਕਸੂਰ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਚੇ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੇਸ਼ਰਮ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਇੰਜ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬਦਲ ਗਏ ਹੋਣ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹਿਰੂਪੀਆਪਨ ਨਾ ਪਛਾਣ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੈਡਮ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਅੰਨਾ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਸਤੀਨ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਮਿਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਨੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਏਡੀ ਬੇਵਕੂਫ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਜੇਡੀ ਦੇ ਆਸਤੀਨ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਆਸਤੀਨ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਕਰਾਂਗੀ।
ਇਹ ਚਿਹੜੀ ਸਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਸੀਰਤ ਜੀ? ਸਗਾਈ ਦੇ ਵਕਤ ਪਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਇਹ ਪਿਆਰ ਵਿਆਰ ਇਹ ਸਭ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਛਲਾਵਾ ਹੈ। ਹਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿੰਗ ਉਤਾਰੀ ਹੈ ਸੀਰਤ ਸਾਹਿਬਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਸਨੀ, ਸਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਲੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵ ਕਰੋ। ਉਹ ਜੀ ਸੌਰੀ ਮੈਮ, ਜ਼ਰਾ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਮੰਮੀ ਵੱਲ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਨੀ ਪਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਕਿਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣੇ। ਇਹ ਬ੍ਰੇਸਲੇਟ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਸਲੇਟ ਤਾਂ ਛੇਟੀ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ।